Okay. Yes. So I hope the screen is visible to you. And from today onwards, I'm going to use the Jamboard of Google. So I can write or I can draw the diagram. So you will get the feel of the classroom also. So I hope the screen is visible to you, and we will start with the revision of the last class. Yes. So we know that whenever we are interested for the types of substation, then there is always question will be asked, enlist the different types of substation. So we have found one important trick that is related to the DRVID. Yes. So D stands for the duties, R stands for the requirement, V stands for the voltage, I stands for the importance, and again this D stands for the design. So you have to keep in mind whenever we are interested for the types of substation, then we are interested for the approximately 5 to 6 types are there, and we have to make the sub classification also for this type. Because see, from the unit number 2, so we have divided the unit number 2 in two parts. Unit number 2A as a substation and unit 2B as a earthing. So we have not started with this unit 2B. We have started with the unit number 2A, and we found that there are the importance or the need of substation. So that we have found, and there are types of substation. Yes. So I hope the anything I am going to write on this Jamboard is it visible to you? Yes or no? So that I can continue with this Jamboard. Yes. So you, Yes, sir. yes. Okay. Fine. Now, in the last class, we have discussed some important equipments, equipments, equipments for substation that we have found. Yes. So one can say that there are approximately 9 to 10 important equipments are there. So circuit breaker is important. Again, isolator is important. Earthing switches are there. We are using sometimes the lightning arrestor also. Yes. Now today's our point of interest is that we are interested for the important term that is called as a control room. So you know that whenever you are going to visit for the substation, so there is a requirement of one room. So what are the things available in this room? So one can say that in this room there is a possibility of the meters. So on that meter we will see the value of voltage, value of current easily. So meters are necessary to record the value of voltage, value of current. Yes. Again, there are possibility of use of battery. Yes. So whenever there is a failure of the substation, so we have to maintain the continuity of the supply. So sometimes the battery are very important in the control room. Yes. सो आपण बघितलं असेल की सर्किट ब्रेकर ज्यावेळेस आपण बघितलं तर त्या सर्किट ब्रेकर मध्ये वी आर युझिंग अ बॅटरी सो ऑब्वियसली बॅटरी नीड्स और बॅटरी requires some amount of supply which is to be stored in the form of, or we can use the DC supply from this battery, and we can continue our work, we can continue our application. Yes, so that is the need of control room inside the substation. आणि मग जे ऑपरेटर्स असतात, जे इंजिनियर्स असतात, येस, आणि त्यांना सुद्धा बसण्यासाठी एक जागा केलेली असते, दॅट इज कॉल्ड द कंट्रोल रूम. येस. नाउ आय विल शो द स्क्रीन सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड what is the meaning of control room. Yes, so we will start with the today's point of our interest. So yes, so this is our control room. Yes, you can see over here there are the panels which are available, and on that panel there are various switches, various buttons are available, and
there are relays are also available. So these black boxes are nothing but the relays. Yes, and the control panels may be of the cubicle type or corridor or duplex type. In the cubicle type, each panel is fabricated as an independent box, closed from sides but with a door at the back. ह्या पॅनल्सला काय असेल, समोरून हे पॅक असतील आणि पाठीमागून त्यांना डोअर असेल. सो जर काही फॉल्ट झाला किंवा काही आपल्याला मेंटेनन्स करायचं असेल तर आपण डोअर थ्रू ते ओपन करून आपण ते पॅनलची मेंटेनन्स किंवा काही फॉल्ट झाला असेल तर तो आपण रेक्टिफाय करू शकतो. येस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल पॅनल अँड नो डाऊट दिस कंट्रोल पॅनल इज केप्ट इन द कंट्रोल रूम. आणि ही जी रूम आहेत ना, दॅट इज कॉल्ड द कंट्रोल रूम. सो तुम्ही बघू शकता की इथे लाईटची फॅसिलिटी सुद्धा केलेली आहे त्यांनी. येस, आणि जर तुम्ही ह्या साईडला बघितलं तर इथे दिसत नाही डायग्राम मध्ये, पण इथे चेअर असेल, कॉम्प्युटर्स असतील, येस, टेलिफोन्स असतील कम्युनिकेशन पर्पज साठी. येस, सो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल रूम अँड कंट्रोल पॅनल. नाऊ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अवर इंटरेस्ट इज द वेव्ह ट्रॅप. We will see the concept of wave trap first. So this wave trap is also called as the line trap. So no doubt in some books, in some literature, it is called as a line trap. So line traps or the wave traps are used at substation using the power line carrier communication. आता तुम्हाला ह्या PLCC बद्दल थोडी माहिती सांगतो मी की obviously there is a word called communication. So it is used for communicating between two substations. Yes, so it is a device which is used for communication purpose in between the two substations. Yes, so that is called the PLCC. And inside this PLCC, along with this PLCC, we are using the wave trap. Yes, so what is the PLCC? PLCC is used to transmit the communication or the information at a high frequency over the power lines. तुम्हाला कळत असेल आता की आपला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे, जास्त सबस्टेशन मध्ये आहेत. आणि दोन सबस्टेशनला जर मला कम्युनिकेशन घडवायचं असेल दोन सबस्टेशन मध्ये, तर मला PLCC यूज करणं हे तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. येस, आणि या PLCC मध्ये यू कॅन ट्रान्समिट द इन्फॉर्मेशन और यू कॅन कम्युनिकेट विथ द अनदर सबस्टेशन. आणि कशाने तुम्ही करू शकतात? ऍट हाय फ्रिक्वेन्सी ओव्हर द पॉवर लाईन्स. म्हणजे जी आपली पॉवर लाईन असेल ना, त्याच्यासोबत आपण हाय फ्रिक्वेन्सीची एक कम्युनिकेशन लाईन आपण त्याच्यामध्ये इन्स्टॉल करतो. आणि विथ दॅट हेल्प ऑफ दॅट हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन लाईन वी कॅन ट्रान्समिट और वी कॅन कम्युनिकेट अवर इन्फॉर्मेशन. नाउ दिस रिड्युसेस द नीड फॉर अ सेपरेट इन्फ्रा फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सबस्टेशन. तुम्हाला वाटलं असेल आता सर आपल्याकडे मोबाईल टावर्स आहेत, आपल्याकडे टेलिफोन लाईन्स आहेत, तर मग आपण सेपरेट लाईन इन्स्टॉल का करत नाही? तर याचा मुद्दा हाच आहे की ऑब्विसली द कॉस्ट मॅटर्स. आणि तुम्हाला कळत असेल की ट्रान्समिशन टावरला जेवढं उभं राहण्यासाठी कॉस्ट लागते तेवढीच मला टेलिफोनच्या टावरला उभं राहण्यासाठी सुद्धा कॉस्ट लागेल. येस, मला लेबर्स लागतील, मला स्टील लागेल, येस, मला जागा लागेल. सो आपण काय करतो ऍज अन इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, ज्यांनी हे रूल बनवले आहेत, तर ते काय करतात की स्ट्रक्चर सेम असेल, म्हणजे इलेक्ट्रिकल टावर सेम असेल, त्या इलेक्ट्रिकल टावर वरून तुम्ही पॉवर पण ट्रान्समिट करू शकतात आणि सेम वे यू कॅन ट्रान्समिट द कम्युनिकेशन लाईन ऑल्सो. येस, सो दॅट इज द पर्पज ऑफ दिस PLCC. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल सर हे झालं PLCC बद्दल. आता वेव्ह ट्रॅप हा कन्सेप्ट काय आहे? तर वेव्ह ट्रॅप हा कन्सेप्ट असा आहे, लेट मी शो द पिक्चर ऑफ द वेव्ह ट्रॅप सो दॅट यू कॅन अंडरस्टूड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वेव्ह ट्रॅप. सो जस्ट अ मिनिट, सो लेट मी शेअर द स्क्रीन. So yes, so might be you have seen this type of structure in the substation. तुम्ही जर तुमचं सबस्टेशन मध्ये एखादी व्हिजिट झाली असेल, जे डिप्लोमाचे मुलं असतील त्यांची व्हिजिट झाली असेल नक्की,
डिग्रीच्या मुलांसाठी किंवा जे रेग्युलर मुलं असतील आपण त्यांच्यासाठी एक व्हिजिट नेऊ परिस्थिती नॉर्मल झाल्यावर. येस. आणि जर तुम्ही बघितलं असेल की असं एक सर्क्युलर टाईपचं स्ट्रक्चर असतं आणि ते हँग केलेलं असतं. असं तुम्ही बघू शकता तिथे की जी स्टील लॅटिस स्ट्रक्चर आहे त्याला ते हँग केलेलं आहे. कोणतं स्ट्रक्चर? हे राऊंड शेपचे स्ट्रक्चर. येस. इथे बघू शकता तुम्ही क्लिअर. येस. सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेव्ह ट्रॅप और दिस इज कॉल्ड एज अ लाईन ट्रॅप. येस. सो तुम्ही बघू शकता तिथे की पर्पज लिहिलं त्यांनी. इट इज युज्ड इन कोलॅबरेशन विथ पॉवर लाईन कॅरियर कम्युनिकेशन. What is the purpose? Exchange of data and transfer of messages between the two substations. Wave trap tapping the unwanted waves or frequency. तुम्हाला मग सांगितलं की वेव्ह ट्रॅप हे इन असोसिएशन विथ पीएलसीसी वापरतात. येस. आणि पीएलसीसी ही काय करते? हाय फ्रिक्वेन्सीला हाय फ्रिक्वेन्सीला तुमचं कम्युनिकेशन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असते. येस. आता जर मी वेव्ह ट्रॅप वापरले नाही तर काय होईल बघा. जर मी वेव्ह ट्रॅप वापरले नाही तर ती काय होईल? हाय फ्रिक्वेन्सी ही कुठे एंटर होईल? तुमच्या पॉवर कम्युनिकेशन मध्ये एंटर होईल, तुमच्या पॉवर लाईन मध्ये एंटर होईल. येस. आणि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू make sure that these unwanted waves are not to be there, then you have to use the wave trap. Yes. So let me show one again picture so that you can understood what is the meaning of exactly the wave trap. Yes. Just a minute. हा, असं स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं असेल कदाचित तुमच्या घराजवळ जे सबस्टेशन असेल आणि त्यालाच म्हणायचं वेव्ह ट्रॅप. येस. असं हँग केलेलं असतं आणि त्याला एक इनकमिंग असते आणि एक परत आउटगोईंग असते. इथे तुम्ही बघू शकता क्लिअर या पिक्चर मध्ये. येस. सो लाईन ट्रॅप म्हटलं आहे त्याला. लाईन ट्रॅप इज नथिंग बट वेव्ह ट्रॅप. येस. हा, आता आपला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आहे की व्हाय टू यूज द लाईन ट्रॅप और व्हाय टू यूज द वेव्ह ट्रॅप. येस. जस्ट अ मिनिट. सो येस. सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेव्ह ट्रॅप. येस. आणि जे तुम्हाला असं सर्क्युलर स्ट्रक्चर मध्ये दिसेल हे हँग केलेलं असतं. येस. आणि दॅट इज कॉल्ड एज अ वेव्ह ट्रॅप. नाऊ व्हेअर वी आर युझिंग दिस वेव्ह ट्रॅप at the incoming and at the outgoing of substation we are using this wave trap. मग तुम्हाला कळत असेल आता की आपली जी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आहे सबस्टेशन मधली ती 50 हर्ट्ज असेल. येस. आणि जी पीएलसीसी मध्ये आपण जी फ्रिक्वेन्सी वापरतो ती हाय फ्रिक्वेन्सी असते, ती किलो हर्ट्ज मध्ये असते. 3 किलो हर्ट्ज टू यू कॅन से 10 किलो हर्ट्ज. मग ती 3 किलो हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्जची फ्रिक्वेन्सी ही आपल्या पॉवर लाईन मध्ये एंटर न होण्यासाठी we are using this wave trap. Yes. And this wave trap is connected in association with PLCC. What is PLCC? Power line carrier communication. Yes. So I hope this point is clear to you. And we have to use this wave trap in incoming side and at the outgoing side of the substation. Yes. So is this point is clear to you? Wave trap, so that we will go ahead. Just put in the chat box yes or no so that I can understood you have know about the wave trap. Yes. So now our point of interest is that we are interested for the next point that is called as a substation bus scheme. आतापर्यंत बघितलं आपण काय काय बघितलं. टाइप्स ऑफ सबस्टेशन बघितले, डेफिनेशन ऑफ सबस्टेशन बघितली, नीड ऑफ सबस्टेशन बघितलं. येस. अँड नाऊ वी आर इंटरेस्टेड फॉर सबस्टेशन बस स्कीम्स. नाऊ यू कॅन सी ओव्हर हिअर देर आर टाइप्स. आणि मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगत आलेलो आहे की टाइप्स हे कशामुळे पडतात? ऍप्लिकेशन नुसार किंवा गरजेनुसार पडतात. येस. द सिलेक्शन ऑफ बस स्कीम इज बेस्ड अपॉन सेफ्टी, रिलायबिलिटी, इकॉनॉमी, सिम्प्लिसिटी अँड अदर कन्सिडरेशन्स. असं नाहीये की जगामध्ये फक्त सिंगल बस बार स्कीमच अवेलेबल आहे. येस.
there are sectionalized single bus bar, double bus, double breaker scheme, main and transfer bus scheme, ring main arrangement scheme, and 1.5 breaker scheme. सो तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात बऱ्यापैकी की विच बस बार स्कीम इज युज्ड वाईडली इन इंडिया. मग इंडियामध्ये ह्या 6 पैकी एक बस स्कीम वापरली जाते आणि तिचं नाव आहे 1.5 ब्रेकर स्कीम. ही स्कीम अशी आहे की सिंपल आहे, येस, आणि वी कॅन यूज धिस स्कीम फॉर एनी सबस्टेशन. आपण काय बघतो आहे, टॉपिक कडे लक्ष द्या. सबस्टेशन मधले जे बस बार असतात ना, त्यांची स्कीम बघतोय आपण. येस, बस बारला कसं अरेंज करायचं. बस बार मीन्स व्हॉट? इट इज अ स्ट्रीप और ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल लाईक से अल्युमिनियम और कॉपर. आणि जर मला त्या बस बारला एका पद्धतीने अरेंज करता आलं, कशासाठी? सेफ्टीसाठी, रिलायबिलिटीसाठी, इकॉनॉमीसाठी, सिम्प्लिसिटीसाठी आणि अदर इम्पॉर्टंट कन्सिडरेशनसाठी. So I can use that bus scheme. Yes, so there are types: single bus bar, sectionalized bus bar, double bus, double breaker. नावातच आहे, 2 बस असतील आणि दोघं साईडला ब्रेकर मीन्स व्हॉट? सर्किट ब्रेकर. येस, मेन आणि ट्रान्सफर बस आहे, म्हणजे एक मेन असेल आणि दुसरी काय असेल त्याला पॅरलल असेल, दॅट इज कॉल्ड द ट्रान्सफर बस. रिंग मेन आपण बघितलं होतं की रिंग मध्ये यू हॅव टू ड्रॉ वन रिंग अरेंजमेंट. सो लेट मी ड्रॉ ओव्हर हियर. सो असं आपण बघितलं होतं की एक रिंग स्ट्रक्चर काढतो आपण आणि त्या रिंग स्ट्रक्चर मध्ये वी हॅव टू यूज द डिफरंट पॉइंट्स सो दॅट वी कॅन टॅप ॲट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. येस, सो दॅट इज कॉल्ड द रिंग मेन अरेंजमेंट अँड वी आर युझिंग 1.5 ब्रेकर स्कीम. येस, सो लेट मी शो यू your syllabus so that we will stick with our syllabus only. We will not cover any other topic apart from your syllabus. So if I feel it is important to you, then and then only I will going to take that topic in the our discussion. Yes, so just a minute. Yes, so this is your T electrical syllabus and we have started with this unit number 2A and we have finished the various equipment used in the substation with their specification and this is our point of interest, bus bar arrangement in the substation. So this is called as a simple arrangement like single bus bar, sectionalized single bus bar, main and transfer bus bar with relevant diagrams. So we have to study these 3 schemes along with the relevant diagrams and we will discuss the advantages and disadvantages also of this particular 3 schemes. Yes, so we will start with our today's point of interest so that in your exam you can easily write about this. So let me share my screen once again. Yes, so this is our substation bus scheme. So the first point is single bus bar system. So you can see over here we are using, just a minute. You can see over here we are using a single bus only and we are using a different you can say the tappings from this single bus. So single bus bar system is the simplest and cheapest one. तुम्ही बघत असाल की इथे कॉम्प्लेक्सिटी कुठेच नाहीये. ओनली एक सिंगल बस घ्यायची मला आणि त्या सिंगल बसला मला ज्याप्रमाणे रिक्वायरमेंट असेल त्या ठिकाणी मला टॅपिंग करायचंय. येस, इन दिस स्कीम ऑल द फीडर्स अँड ट्रान्सफॉर्मर आर कनेक्टेड टू ओनली वन सिंगल बस ॲज शोन. तुम्हाला सांगितलं होतं की फीडर्स मीन्स व्हॉट? ट्रान्समिशन लाईन किंवा ट्रान्समिशन कंडक्टर जे असतात दॅट इज कॉल्ड द फीडर. येस, and we have to connect this single bus bar with all the feeders. आता हे सगळे फीडर्स झाले तुमचे and transformers. मग ट्रान्सफॉर्मर्सचा सिम्बॉल तुम्हाला कळत असेल की ज्यावेळेस आपण प्रायमरी अँड सेकंडरी जेव्हा यूज करू या साईडला, सो आय कॅन कनेक्ट दॅट ट्रान्सफॉर्मर टू दिस सिंगल बस बार. म्हणजे इथून सप्लाय येईल आणि तो कुठे जाईल? तुमच्या ट्रान्सफॉर्मरला जाईल आणि ट्रान्सफॉर्मर सेकंडरी असेल त्यानुसार ते ऍप्लिकेशन करेल. येस, so you can see over here this is the symbol of isolator and we have to use
the isolator on each feeder. Yes, after that we have to use the circuit breaker. So this box symbol is nothing but the circuit breaker. Then we have to use the CT. CT तुम्हाला सांगितलं होतं की CT is nothing but it is a current transformer आणि त्याला इनकमिंग पण असते आणि आउटगोइंग पण असते. येस, आणि CT is nothing but it is used for sensing the amount of current. आणि सेन्सिंग अमाऊंट ऑफ करंट झाल्यानंतर जर तो करंट जास्त असेल किंवा कमी असेल तर तो कोणाला कळवतो, सर्किट ब्रेकरला कळवतो, आणि सर्किट ब्रेकर काय करतं, मेकॅनिकली स्विच ऑफ किंवा स्विच ऑन करतं. येस, सो वन कॅन से दॅट दिस CT इज अवर ब्रेन. येस, अँड दिस सर्किट ब्रेकर आर द मसल्स. ब्रेन काय करतो, कमांड देतो आपल्या मसल्सला ऍप्लिकेशन करण्यासाठी. आणि सेम वे यू कॅन यूज दिस अनालॉजी inside the electrical engineering. Yes, after that we are using again the isolator same way on all the feeders, and after that we can use the transformer. Yes, so हा पण एक ट्रान्सफॉर्मरचा सिम्बॉल आहे, तो पण लक्षात ठेवा. Yes, and this is our output side, or the load is connected at this side. Yes, the question is for you, why we are using the isolators at the incoming side and at the outgoing side? Because you can say that whenever we are interested for doing the maintenance, then it is not possible to switch off whole entire line. So requirement नुसार आपण काय करू, फक्त एकच जी आपल्याला मेंटेनन्स करायचं असेल तिथला आयसोलेटर आपण हा ओपन करू. येस, आणि त्यानंतर आपण काय करू, इथे मेंटेनन्स करू शकतो. म्हणजे तुम्हाला जे बाकीचे फीडर्स असतील ते ऑन कंडिशन मध्ये असतील. येस, जर तुम्ही आयसोलेटर्स यूज केले नाही, सो यू हॅव टू मेक द होल सप्लाय झिरो फ्रॉम दिस सिंगल बस बार. येस, अँड ऑल द फीडर्स आर गेट अफेक्टेड. हेन्स वी आर युझिंग द आयसोलेटर्स ऍट इनकमिंग साइड अँड ऍट द आउटगोइंग साइड ऑल्सो. येस, सो whenever the question will be asked for you, discuss the single bus bar system, then you have to draw this simple diagram and you have to explain each and every component functions in detail. Yes, now we will see what are the advantages. आपण प्रत्येक टाइप बघितल्यावर आपण त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस स्टडी करतो. सो व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस यू कॅन सी ओव्हर फ्रॉम द फिगर. इट इज सिम्पल इन डिझाइन, कॉस्ट इफेक्टिव्ह, कन्व्हिनियंट टू ऑपरेट. सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल ऑपरेटर. येस, डिझाईन सिंपल असल्यामुळे कॉम्प्लेक्सिटी कमी आहे आणि कमी अमाऊंटचे किंवा इक्विपमेंट्स हे कमी वापरल्यामुळे ती कॉस्ट इफेक्टिव्ह सुद्धा आहे. येस, व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस? वन बट मेजर डिफिकल्टी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इज दॅट मेंटेनन्स ऑफ इक्विपमेंट ऑफ एनी बे cannot be possible without interrupting the feeder or transformer connected to that bay. Bay means what? It is a feeder. Yes, तुम्हाला कळत असेल की जर मला ह्या फीडरवर जर मेंटेनन्स करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली मला हे आयसोलेटर्स ओपन करावे लागतील. येस, आणि तुम्ही विदाउट ओपनिंग ऑफ आयसोलेटर यू कॅनॉट डू द मेंटेनन्स. मग हा त्याची डिफिकल्टी झाली किंवा हा त्याचा डिसएडव्हान्टेज झाला. द इंडोर 11 kilovolt switch boards have quite often single bus bar arrangement. तुम्ही लिमिटेशन म्हणू शकता त्याला की 11 kilovolt साठी we have to use the single bus system. Obviously 33 kilovolt किंवा 66 kilovolt असेल तर आपल्याला सेफ्टी किंवा रिलायबिलिटी ही इम्पॉर्टंट असते. रिलायबिलिटी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी इज नथिंग बट द कंटिन्युटी ऑफ पॉवर सप्लाय. येस, सो दॅट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी. येस, आणि मी सकाळीच तुमच्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर, ऑफिशियल ग्रुपवर एक बातमी टाकली, एक न्यूज टाकली की इंडिया हॅज अटेंड 1 ग्रिड 1 नेशन अँड 1 फ्रिक्वेन्सी. इंडिया हे सक्सेसफुल झालं आहे. सो आपल्यासाठी खूप प्राऊडची गोष्ट आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनियरसाठी की ऑल द रिजन्स, ऑल द ग्रिड्स आर कनेक्टेड टुगेदर आणि सगळ्याचे सगळे ग्रिड्स, सगळे रिजन्स हे एकमेकांशी कनेक्ट झालेले आहेत आणि त्याला एक 1 ग्रिड नाव दिलं आहे त्यांनी, 1 ग्रिड 1 नेशन. येस, आणि ते सगळे ग्रिड हे एका फ्रिक्वेन्सीवर काम करत आहे. सो आपल्यासाठी ही खूप प्राऊडची गोष्ट आहे आणि त्यासाठीच मला ते वाटलं की तुम्हाला शेअर करावं. नक्की वेळ मिळाल्यावर वाचा जेणेकरून तुमचं इंग्लिश सुद्धा इम्प्रूव्ह होईल आणि यू विल अंडरस्टँड
understood what is the current happenings in the electrical engineering. Yes. So proud ची गोष्ट आहे आपल्यासाठी. Yes. So this is called as a single bus system. Yes. Now we will see the second type, that is called as the single bus bar system with bus sectionalize. आता bus sectionalize चा अर्थ काय? We have to use a circuit breaker in between these two buses. Yes. So this is called as a single bus bar system with bus sectionalize. आपण bus sectionalize इथे यूज केलेली आहे. Yes. Now some advantages are realized if a single bus bar is sectionalized with a circuit breaker. आपण काय केलं? सिंगल बस बार मध्ये फक्त एक सर्किट ब्रेकर यूज केला, so that made another type that is called as a single bus bar system with bus sectionalize. If there are more than one incoming sources and outgoing feeders are evenly distributed on the sections as shown in the figure, interruption of system can be reduced to a good extent. इंटरप्शन वर आपला जास्त फोकस असेल ज्यावेळेस आपण टाईप शिकतो आहे त्यावेळेस. येस, तुम्हाला कळत असेल की आपलं इलेक्ट्रिकल इंजिनियर बनण्याचं जे उद्देश आहे किंवा ऑब्जेक्टिव्ह आहे, that objective is nothing but we have to make sure that the continuity of the supply should remain. Yes. So we have to implement or we have to insert one circuit breaker. Obviously circuit breaker आला म्हणजे CT सुद्धा आलेत, करंट ट्रान्सफॉर्मर सुद्धा आलेत. एक इनकमिंगला असेल आणि एक यू कॅन से इफ वी आर गोइंग टू कन्सिडर दिस ॲज अ इनकमिंग, देन वी हॅव टू यूज अ CT ॲट दिस साइड ऑल्सो. येस. सो मगाशी तुम्हाला सांगितलं की CT इज नथिंग बट इट इज अ ब्रेन. येस. आणि सर्किट ब्रेकर इज नथिंग बट इट इज अ मसल्स. सर्किट ब्रेकरला हे डिसिजन घेता येत नाही, व्हेअरॅज सर्किट ब्रेकर करंट ट्रान्सफॉर्मर हा करंट सेन्स करेल आणि तो कोणाला कमांड देईल? सर्किट ब्रेकरला, आणि सर्किट ब्रेकर हा ऑन करेल किंवा ऑफ करेल. येस. सेम वे वी आर युझिंग द आयसोलेटर्स ऑन ईच फीडर. येस. सेम वे वी आर युझिंग द सर्किट ब्रेकर्स, सेम वे वी आर युझिंग करंट ट्रान्सफॉर्मर्स. Again we are using the isolators, and this is our distribution side, or you can say the load side. Again we are using a transformers. So only one difference, we are sectionalizing with the circuit breaker. So डायग्राम पाठ करण्याची गरज नाही. जर तुम्हाला सिंगल बस बार सिस्टीम समजली असेल, सो यू कॅन इन्सर्ट वन सिंगल सर्किट ब्रेकर इन दिस, सो इट फॉर्म्स सिंगल बस बार सिस्टीम विथ बस सेक्शनलाइज. आता आपण बघू what are the disadvantages. So if any of the sources is out of system, still all the loads can be fed by switching on sectional circuit breaker or bus coupler. If one section of the bus bar system is under maintenance, part load of the substation can be fed by energizing the other section of the bus bar. So याचा ऍडव्हान्टेज हाच आहे की कंटिन्युटी ऑफ द सप्लाय ही मेंटेन करण्याचे प्रयत्न याच्यामध्ये जास्त केलेले आहेत. येस, नो डाऊट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी द ऍडव्हान्टेजेस, देर आर डिसएडव्हान्टेजेस ऑल्सो, अँड दिस डिसएडव्हान्टेजेस आर as in the case of single bus system, maintenance of equipment of any bay cannot be possible without interrupting the feeder. Same disadvantage हा carry केला गेला आहे. The use of isolator for bus sectionalizing does not fulfill the purpose. The isolators have to be operated off circuit, which is not possible without total interruption of bus bar. So investment for bus coupler breaker is required. मी तुम्हाला सांगितलं होतं ज्यावेळेस आपण डिस्कनेक्टिंग स्विच किंवा डिस्कनेक्टर शिकलो होतो त्यावेळेस तुम्हाला एक पॉइंट सांगितला होता मी की जर मला आयसोलेटर्स ऑपरेट करायचे असतील तर मेक शुअर दॅट देयर इज अ नो लोड करंट. त्या लाईन मधून लोड करंट हा 0 पाहिजे. देन अँड देन ओनली यू कॅन ऑपरेट द आयसोलेटर. विचार करा, जर 11 किलो व्होल्टची ट्रान्समिशन लाईन आहे आणि 11 किलो व्होल्टच्या ट्रान्समिशन लाईनला जर तुम्ही सडनली ओपन करताय स्विचने किंवा आयसोलेटरने, तर तिथे तयार काय होईल? आर्क तयार होईल किंवा स्पार्क तयार होईल. येस. तर तुमचं ऑब्झर्वेशन असेल घरामध्ये, जर रात्र म्हणजे अंधार झाला असेल सडनली किंवा लाईट गेली असेल, येस, आणि ज्यावेळेस तुम्ही बटन स्विच ऑन करतात त्यावेळेस त्या बटन मधून छोटासा एक स्पार्क तयार होतो. येस.
त्या स्पार्कचा उद्देश तोच असतो की तुम्ही काय करतायत, नो लोड करंट किंवा नो लोड पॉइंटला तुम्ही हाय लोड पॉइंटला टच करतायत. येस, सो ऑब्वियसली देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्पार्क. येस, बट नो डाऊट दॅट स्पार्क कॅन गेट एक्सटिंग्विश इट सेल्फ. तिथला स्पार्कला तुम्हाला एक्सटर्नली करण्याची काही गरज नसते, तो ऑटोमॅटिकली तो काय होतो, एक्सटिंग्विश होतो ऑटोमॅटिकली. बट इफ यू आर युझिंग द 11 किलोव्होल्ट ट्रान्समिशन लाईन, आणि जर तुम्ही 11 किलोव्होल्टच्या ट्रान्समिशन लाईनला जर तुम्ही सडन ओपन करत असाल एखाद्या स्विचने, तर विचार करा काय होत असेल. तर इथे काय होतो, एक आर्क तयार होतो, आणि तो आर्क इतका डेंजरस असतो ऑपरेटरसाठी आणि त्या इक्विपमेंटसाठी सुद्धा की तो इक्विपमेंट हा फायर कॅच करू शकतो. सो हेन्स वी हॅव टू मेक शुअर दॅट फॉर ऑपरेटिंग दिस आयसोलेटर वी हॅव टू यूज अ बस कपलर ब्रेकर. हा बस कपलर ब्रेकर काय करेल, पहिले करंट हा 0 करेल आणि मग वी कॅन यूज द आयसोलेटर. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द आयसोलेटर. येस, थर्ड स्कीम इज रिलेटेड टू द सबस्टेशन बस स्कीम्स. तुम्हाला बघता येईल इथे की ह्या डायग्राम मध्ये जे म्हटलं आहे की मेन बस आहे एक. सो दिस इज माय मेन बस. So this is my main bus, and we are using the transfer bus also. Yes, so what is the purpose of this main bus and transfer bus? Obviously main bus carries the amount of voltage and current. Yes, but if suppose the main bus will get fail, so we can use the parallel scheme, and that is called the transfer bus scheme. Yes, मग ह्या बस स्कीम वरून आपण काय करू शकतो, पॉवर ही ट्रान्समिट करू शकतो इथून परत इथे. येस, सेम वे द आउटगोइंग फीडर आर कनेक्टेड लाईक दिस हियर. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम बिकॉज इट इज डेफिनेटली आस्क्ड इन युअर एंड सेमिस्टर एक्झाम. तुमच्या इन सेमिस्टर आणि एंड सेमिस्टर साठी हा क्वेश्चन बऱ्याचदा विचारतात, बिकॉज डायग्राम आहे आणि लिहिण्यासाठी भरपूर सारा स्कोप आहे याच्यामध्ये. येस, सो लेट्स से दिस इज द इनकमिंग लाईन 1 and incoming line 2. Obviously we are using a circuit breaker over here. इथे जो क्रॉस काढायचा आहे तो राहिला आहे माझ्याकडून. Obviously it is the name as circuit breaker. After that we are using the OR logic over here. आपला जे गेट आहे तुम्ही शिकले आहात, गेट्स, अँड गेट, OR गेट, हे सुद्धा आपल्याला यूज करावं लागतात बस स्कीम मध्ये. येस, so obviously we are using here the OR gate. After that this point is jump at this here, again this point is jump at this point here, and we are using again the OR logic over here. Yes, so this is gate outgoing. Yes, हे काय झालं, इथून इनकमिंग इथे झालं. Without tapping from main and transfer bus, it is get out. So this is outgoing feeder, 11 kilovolt feeder. Yes, but you can see over here the main bus is connected to this point. It is jumped at this point. Again it is used as a OR logic, and this OR logic is connected to transfer bus. हा जो इम्पॉर्टंट पॉइंट आहेत ना, हा इथे आहे तुमचा. येस, आणि इथे पण सेम आहे. इनकमिंग लाईन 2 डायरेक्ट जम्प झाली मेन बस वरून, ट्रान्सफर बस वरून, आणि डायरेक्टली आउटगोइंग झाली. येस, समजा मेन बस वरून मला काय करायचंय, ट्रान्सफर बसला सप्लाय शिफ्ट करायचा आहे. तर मी काय करेल, मेन बस वरून इथे कनेक्ट करेल, इथून काय करेल तो इथे जम्प होईल, इथे कनेक्शन कंप्लीट होईल तुमचं. ऑब्विसली पॉवर सप्लाय सेंड केलं जाईल इथून इथे, आणि तुमचं ट्रान्सफर बसला काय होईल, कनेक्शन सेंड होईल. येस, सप्लाय सेंड होईल. येस, बट मेक शुअर दॅट यू आर युझिंग द आयसोलेटर अँड बस कपलर कनेक्टेड टुगेदर. तरच तुमची काय होईल, पॉवर ही सेंड होईल मेन बस पासून ट्रान्सफर बस कडे. सेम वे जर मेन बस फेल झाली तर मी काय करेल, ट्रान्सफर बस कडून पॉवर ही सेंड करेल इथून इथे, आणि इथून मेन बसला माझी पॉवर ही फीड केली जाईल. येस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेन अँड ट्रान्सफर बस स्कीम. So we will see the advantages. Obviously we are interested for the merits and demerits. So what are the advantages? Low initial cost. Any breaker can be taken out from service for maintenance. Potential device may be used on the main bus bar for relaying. Yes, so these are the advantages. Now obviously there are disadvantages also. It requires one extra breaker for bus tie. जो आपण एक्स्ट्रा ब्रेकर बघितला होता हा, येस, तो आपल्याला यूज करावा लागतो.
सो त्याच्यामुळे कॉस्ट वाढते डेफिनेटली. स्विचिंग इज कॉम्प्लिकेटेड व्हेन ब्रेकर इज इन मेंटेनन्स. सो ऑब्विसली तुम्हाला कळत असेल की एखादा ब्रेकर हा मेंटेनन्सच्या अंडर असेल आणि तुम्हाला जर स्विचिंग ऑन किंवा स्विचिंग ऑफ करायचं असेल तर ते कॉम्प्लिकेटेड असेल. आणि फेल्युअर ऑफ बस or any of the breaker results in the shutdown of entire substation. So कोणताही ब्रेकर जर फेल झाला याच्यामधला, सो तुमचं होल बस सिस्टीम ही फेल होऊ शकते. सो these are the advantages and disadvantages of the single main and transfer bus. And the fourth bus scheme is the ring main arrangement. So तुम्हाला दिसत असेल की इथे एक रिंग काढलेली आहे. Obviously, we are using the number of circuit breakers. So these are the incoming lines and these are the outgoing lines. Same way. So we are using the circuit breaker isolators on each particular feeder. Yes. So इथे काय केलंय, थोडी complexity वाढली आहे. Yes. And this is called as a ring main arrangement. Now we'll see the advantages. Obviously, there is a low initial cost. Flexible operation can be possible. Any of the breaker can be taken out of the service. It requires one circuit breaker per circuit. हा त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे. आणि सेफ्टी साठी हा पॉइंट आपण कन्सिडर केलाय. इट डज नॉट यूज द मेन बस. इथे तुम्हाला कुठेही मेन बस दिसत नसेल नावाला. डज नॉट यूज द मेन बस. इच सर्किट इज फेड फ्रॉम 2 सर्किट ब्रेकर्स. सो सेफ्टी साठी हा ऍडव्हान्टेज आहे. डिसएडव्हान्टेजेस आर ऑल्सो देअर. सेपरेशन ऑफ रिंग इफ फॉल्ट ऑकर्स. सो आपल्याला सेपरेट करावं लागेल जर फॉल्ट आला त्या रिंग मध्ये तर. इट रिक्वायर्स द पोटेन्शियल डिव्हाइसेस ऑन ऑल द सर्किट्स अँड ऑटोमॅटिक रिक्लोजिंग इज नॉट पॉसिबल. आणि ऑटोमॅटिक रिक्लोजिंग हा एक कन्सेप्ट आहे पॉवर सिस्टीम मध्ये. तुम्हाला दिसत असेल की नावातच आहे की ज्यावेळेस फॉल्ट होतो त्यावेळेस ऑटोमॅटिक रिक्लोजर्स असतात सिस्टीम मध्ये की जे काय करतील परत सप्लाय मेंटेन करण्याचा किंवा रेग्युलर करण्याचा प्रयत्न करत असतील. येस. सो दॅट इज कॉल्ड द ऑटोमॅटिक रिक्लोजिंग. आपल्याला जे ओपन झालं असेल त्याला काय करायचंय, रिक्लोज करायचं आहे. ते ऑटोमॅटिक होतं मग याचा अर्थ. येस. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ ऑटोमॅटिक रिक्लोजिंग इज डिफिकल्ट इनसाइड दिस रिंग बस बार अरेंजमेंट. अँड दिस इज द इम्पॉर्टंट that is called as a 1.5 breaker scheme. Yes. So you can see over here, this is the incoming line 1. This is the incoming line 2. We are using a circuit breaker at the incoming. After that, we are using the isolator. So same way we are using here main bus, and same way we are using here transfer bus. Now see the connection. This isolator is connected to this line, so main bus, and from this main bus it is jumped to this side. So जर हा आयसोलेटर्स आता क्लोज असेल तर काय होईल, सप्लाय हा ह्या सर्किट ब्रेकर मधून जाईल आणि इथून आउट होईल, किंवा ह्या सर्किट ब्रेकर मधून तो पुढे जाईल, इकडे तो कनेक्ट होईल. हे जर आयसोलेटर क्लोज असेल तर परत इथे एक आयसोलेटर असेल, इथे एक स्विच सर्किट ब्रेकर असेल, परत इथे तो काय होईल, आउट होईल. जर मला अजून सप्लाय पाहिजे असेल पुढे तर मी काय करेल, एक कनेक्शन काढेल इथून. सो इट विल गेट कनेक्टेड टू दिस आयसोलेटर. आफ्टर दॅट देयर इज अ सर्किट ब्रेकर अँड इट इज गेट कनेक्टेड टू ट्रान्सफर बस. सो तुम्हाला कळत असेल इथे की इथे एक 1 ब्रेकर यूज केला आहे मी. येस. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज, or it is named as half breaker. So हा 1 सर्किट ब्रेकर फुल यूज केला मी. येस. आणि इथला जो सर्किट ब्रेकर हा जर मी मला वाटलं असेल की हा यूज करायचा, सो इट इज कॉल्ड द हाफ सर्किट ब्रेकर. येस. सेम वे फॉर दिस इनकमिंग लाईन 2, if I am interested to close this circuit breaker, the amount of current is going to send from this main bus to jump from this. The isolator is connected. After that, this is out. Yes. So this is called as 1.5. Sorry, here the circuit breaker is missing. After that, if I'm interested to get the another voltage level, then I have to connect one line along with the circuit breaker, isolator, circuit breaker. So this is again the output, and again from this to this, and isolator is closed. So from the circuit breaker it's connected to transfer. Yes. So you can switch the power from main bus to transfer bus with the help of these isolators and circuit breakers. So obviously there are advantages. So what are the advantages? High flexibility operation, high reliability, very simple in operation,
breaker failure of bus side breaker removes only one circuit from service. All the switching is done by breakers. Bus failures does not remove any feeder circuit from service. तर तुम्हाला कळत असेल की ऍडव्हान्टेजेस याचे जास्त आहेत. हेन्स इन अवर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम or in our substation system, we are using this 1.5 breaker system. There are disadvantages. 1.5 breaker per circuit is required. Relaying and automatic reclosing are somewhat involved since the middle breaker must be responsive to either of its associated circuits. So this is related to the bus bar schemes. Obviously, there will be the question. So you have to त्यांनी तुम्हाला कमीत कमी 2 किंवा 3 हे शॉर्ट नोट साठी विचारतील, and you have to draw the diagram, you have to explain the diagram, and you have to write advantages and disadvantages clearly. So this is the end of your unit number 2A, and in the next class we will start with the unit number 2B. So that is related to the earthing. So I hope the point which we have studied today is clear to you. Just put in the chat box yes or no, and I have taken your attendance also, and you can leave the class, and your practical will be scheduled at 11:30. Yes, okay, thank you.